മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫിസിക്സ് ആണ്. അതിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് 1 ഇതാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ യൂണിറ്റ് 1 നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്നാണ് ചാപ്റ്റർ പേര്. അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസായിട്ട് ഒന്ന് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ വലിക്കുമ്പോഴും വലിക്കുന്ന പരിപാടി, വലിക്കുന്നത് ഒരു സാധനത്തിന്. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ. വെൻ ആൻ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് deformed due to an external force, it experiences internal forces that opposes the deformation and restore it to its original state if the external force is no longer applied. There are various elastic moduli such as യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്ന അണ്ണനെ പഠിക്കുക. അടുത്ത പാത്തുങ്കോ ഷിയർ മോഡുലസിനെ പാത്തുക. ഇനി അടുത്തത് ബൾക്ക് മോഡുലസ്, ഓൾ ഓഫ് വിച്ച് ആർ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻഹറൻറ്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ആസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു deformation under an applied load. The various moduli apply to different kinds of deformation. For instance, Young's modulus applies to uniform extension, whereas the shear modulus applies to shearing. നമുക്കൊന്ന് അടുത്ത അണ്ണന്മാരെ പാത്തിങ്ങോ. ബിഹേവിയർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. അതിലൊരെണ്ണനെ നമ്മൾ പേസുങ്ക. ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് deforms under stress but returns to its original size and shape when the stress is released. There is no permanent deformation. Some elastic strains, like in a rubber band, can be large, but in rocks it is usually small enough to be considered infinitesimal. ബ്രിട്ടിൽ, പൊട്ടുന്നത്. ഗ്ലാസ്സൊക്കെയാണ് ബ്രിട്ടിലായ ഐറ്റംസ്. പിന്നെ ക്രോക്കറി ഐറ്റംസ്, അങ്ങനെ കുറേ. മെറ്റീരിയൽസ് ഡിഫോം ബൈ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാകും. Glass is brittle. Rocks are typically brittle at low temperature and pressures. പിന്നെ ductile. Material deform without breaking. Metals are ductile. Metals എല്ലാം ductile ആണ്. Metals എല്ലാം telsingoductile. Many materials show both types of behavior. They may deform in an ductile manner if deformed slowly, but fracture if deformed too quickly or too much. Rocks are typically ductile at high temperature or pressures. ഇനി അടുത്ത വിസ്കസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിലുണ്ട്, ഹണിയുണ്ട്. മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഡിഫോം സ്റ്റെഡ്ലി അണ്ടർ സ്ട്രെസ്. Purely viscous material, liquids deform under even the smallest stress. Rocks may behave like viscous materials under high temperature and pressure. അടുത്തനാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്. Material does not flow until a threshold stresses has been exceeded. അത്രയേ ഉള്ളൂ. വിസ്കോ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന പേസി തരാം. കമ്പൈൻസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് വിസ്കസ് ബിഹേവിയർ, അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. മോഡൽസ് ഓഫ് ഗ്ലേസിയോ ഐസോസ്റ്റാസി frequently assume a viscoelastic earth. The crust flexes elastically and the underlying mantle flows viscously. അതാണ് വിസ്കോ ഇലാസ്റ്റിക്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഇതാണ് സ്ട്രെസ്.
സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ ബോഡി സെഡ് ടു ബി എ റിജിഡ് ബോഡി ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി 2 points in a body unaltered due to application of force. Stress is defined as the restoring force per unit area which brings back to original state from deformed state. As long as no permanent change is produced in the body, the restoring force is equal to the force applied. Unit of stress is Newton per meter square. സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. അടുത്ത സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. അതും പറയാം. ഇറ്റ് ഹാസ് ദ സെയിം യൂണിറ്റ്സ് ആസ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇൻ ഫാക്ട് pressure is one special variety of stress. However, stress is a much more complex quantity than pressure because it varies both with direction and with the surface it acts on. മൂന്ന് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്. ടെൻസൈൽ, കംപ്രസീവ്, ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ്. ടെൻസൈലും ഉണ്ട്, കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ട്. ഒന്ന് ടെൻസൈലിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ്. The force is along the axis of the member. It is force that extends the member, pulling it apart. Compression, it is also an axial stress. It is a force that contracts the member, crushing it ഇൻവേർട്സിലാണ് കളി. ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ തിരിക്കുക. ദി സ്ട്രെസ് ഈസ് നോൺ ആക്സിയൽ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മെമ്പർ ട്രൈയിങ് ടു സ്ലൈഡ് ഓവർ അനദർ മെമ്പർ, കവേർഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ലേറ്റർ. സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ defined as the change in dimensional fractional deformation produced by the external force on the body. In other way, it can also be defined as the ratio of the change in dimension to the original dimension. എന്ത് സ്ട്രെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറയാണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിനും ഉണ്ട്, ടെൻസൈൽ സ്ട്രെയിൻ. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിനിന് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെയിൻ എന്നും പറയും. അടുത്ത ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ഈസിക്കൽ 1/L ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. അടുത്ത ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ V/V. ഹുക്സ് ലോ, സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. ഹുക്സ് ലോ, സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ. ഇത് വിത്തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിലാണ് ഈ ഒരു കളി. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മോഡുലസ്, യങ്സ് മോഡുലസ്, റിജിഡിറ്റി മോഡുലസ്, ബൾക്ക് മോഡുലസ്. ഇത് കാര്യമായിട്ട് ഇതെല്ലാവരും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. ഈ ഒരു ഭാഗം കുറച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗം എടുക്കേണ്ടത്. കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഫിസിക്സിൽ. ഇത്രയും ഭാഗം തൊട്ട് നമുക്കിനി ഒരു വലിയൊരു ഒരു ക്യാൻഡിലിവർ എക്സ്പീരിയൻ്റ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഇതുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒരു ഗ്രാഫ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണ് യങ്സ് മോഡുലസ് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ടു ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ വിത്ത് ഇൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ്സ്. യങ്സ് മോഡുലസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ, Newton per
per meter square, Newton per meter square. Rigidity modulus, it is defined as the ratio between tangential stress to the tangential strain within elastic limits. Elastic limitsൽ വരുന്ന അടുത്തത് ബൾക്ക് മോഡുലസ്, വോളിയം സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ് ബൈ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയം സ്ട്രെസ് ടു വോളിയം സ്ട്രെയിൻ വിത്തിൻ the elastic limits. Relation between three moduli of elasticity. There are many relationships concerning lateral strain, longitudinal strain, Poisson ratio, and three elastic moduli. Sum of the moduli relation given below. Relation between alpha and Young's modulus is alpha is equal to 1 by y. Relationship between alpha and beta with the bulk modulus is alpha minus 2 beta is equal to 1 by 3k. അടുത്ത relationship between alpha and beta with rigidity modulus is alpha plus beta equal 1 by 2n. Relationship between y, n and k is y is equal to 9kn divided by 3k plus n. Relationship between nk and sigma വരുമ്പോൾ sigma is equal to 3k minus 2n divided by 6k plus 2n. Other equation. അടുത്ത equation relationship between y, n and sigma is equal to y by 2n minus 1. ഇതാണ് ഒന്ന്. അടുത്ത ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Elastic limit, the maximum stress up to which a body can recover its original shape and size removing the external force is called as elastic limit. Yield point, the point at which the body loses its elasticity is called as yield point. അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് which the body loss, point ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി ലോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പോയിൻ്റ് എന്ന് വലിക്കുമ്പോൾ. ഇനി അടുത്തതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ഫറ്റീഗ്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യം. ഇഫ് എ ബോഡി ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു സ്ട്രെസ് ഓർ സ്ട്രെയിൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഫറ്റീഗ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലാസ്റ്റിക് ഫറ്റീഗ്. Poisson ratio, it is defined as the ratio between the lateral strain per unit stress to the longitudinal strain within elastic limitsലാണ്. Sigma is your lateral strain by longitudinal strain, beta by alpha, sigma is equal a constant. Stress and strain diagramine കാണിച്ച, consider a body which is subjected to a uniformly increasing stress. Due to the application of stress, the change in dimension of the body takes place. The strain is developed. If we plot a graph between stress and strain, we get a curve as shown below and is called as stress and strain diagram. ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിൻ എക്സിലും വൈയിൽ സ്ട്രെസ്സും. ദ ഇലാസ്റ്റിക് റേഞ്ച് എ, ദ ബോഡി ഒബേസ് ഹുക്സ് ലോ അപ് ടു ദ റീജിയൻ ഒ എ കോൾഡ് ആസ് ഇലാസ്റ്റിക് റേഞ്ച്. ഒ എ ഇലാസ്റ്റിക് റേഞ്ചായിട്ട് എടുക്കുന്നു. അടുത്ത ബി ഈൽഡ് പോയിൻറ്റ്, ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റും കാണിക്കും. ദ മാക്സിമം ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് yield point B is crossed, the strain increases rapidly than the stress കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. കണ്ട. അടുത്തത് the body remains perfectly elastic and partly plastic which is represented by the curve BC. കണ്ട, അങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്ത even the small external force is applied, the body will take a new path CD and remain as plastic called as plastic range.
where D is called as ultimate strength കാണിച്ചേക്കുന്നു. കണ്ടാ? അഞ്ചാമത്തത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദിസ് ദ ബോഡി വിൽ നോട്ട് കം ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദ ബോഡി അക്വേഴ്സ് എ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡ്യുവൽ സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ബ്രേക്സ് ഡൗൺ അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് കോൾഡ് ആസ് ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ EF. കണ്ട EF ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് പൊട്ടുന്നത്. ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. എഫക്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഫക്റ്റ് ഓഫ് അനീലിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡ്യൂ ടു ദ നേച്ചർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽസ്. കണ്ട ആ ഗ്രാഫ് വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എഫക്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്. വെൻ എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു large number of cycles of stress, it loses its property even in the elastic limit. അടുത്ത എഫക്റ്റ് ഓഫ് അനീലിംഗ്. അനീലിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ടു എ വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലോലി കൂൾഡ്, പതുക്കെ കൂൾ ചെയ്യുന്നു. ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഡിക്രീസസ് ടെമ്പറേച്ചർ and vice versa. Presence of impurity. The increase and decrease of elasticity depends on the type of impurity added to it. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. Change in temperature. Elasticity increases with decreases temperature and vice versa. Presence of impurity. The increase and decrease of elasticity depends on the type of impurity added to it. Moment of a force. The moment of a force about a point is defined as the product of magnitude of the force and the perpendicular distance from the point to the line of action of the force. Couple. A couple constitutes a pair of two equal and opposite forces acting on a body in such a way that the lines of action of the two forces are not in the same straight line. Torque is rotating force and is equal to the moment of the couple. Torque is the product of one of the force forming couple and the perpendicular distance between two opposite forces. അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. Torque. The bending of beam. The moment of the couple due to the elastic reaction. Restoring couple, which balances the external couple due to applied load, is called bending moment. അതാണ് ബെൻഡിങ് ഓഫ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത്. ബീം ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ റോഡ് ഓർ ബാർ. സർക്കുലർ ആവാം, റെക്റ്റാങ്കുലർ ആവാം, ഏത് ഷേപ്പോ ആവാം. ഓഫ് എ യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഹൂസ് ലെങ്ത് ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് ഡയമെൻഷൻ സച്ച് ആസ് breadth and thickness. Assumption കണ്ടോ. The length of the beam should be larger compared to other dimension. The load applied should be large compared to the weight of the beam. The cross section of the beam remains constant and hence the geometrical moment of inertia also remains constant. The shearing stresses are negligible. The curvature of the beam is very small. Expression of the bending moment. കണ്ട ഡയഗ്രാം. ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ പി, ആംഗിൾ, തീറ്റ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് പി ക്യു എടുക്കാം. ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് പി ക്യു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ എടുത്തോ, ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. എന്നിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ലെങ്ത് P dash
ക്യൂ ഡാഷ് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് പി ഡാഷ് ക്യൂ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു തീറ്റ. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് പി ഡാഷ് ക്യൂ ഡാഷ് മൈനസ് പി ക്യൂ. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ആർ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു തീറ്റ മൈനസ് ആർ തീറ്റ. Therefore, increase in its length equal x theta. Linear strain. Increase in length by original length. X theta by r theta. X by r. Young's modulus. Stress by linear strain. Stress is equal to y linear strain. Stress is equal to yx by r. ആണ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് റോ എ കൂടി ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു വൈ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു റോ എ. പി ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു റോ എ എക്സ്. വൈ ബൈ ആർ റോ എ എക്സ് സ്ക്വയർ. അടുത്ത മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് fall the force about the neutral axis y by r exponential form x square rho a. അപ്പോൾ where ig is equal to exponential symbol x square rho a sigma epsilon x square rho a equal ak square. A means total area of the beam. K means radius of the gyration. അതാണ് K. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ വൈ ഐ ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ. അത് ആറാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. അടുത്തത് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് വരുമ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ദിസ് ഏരിയ ബി ഈസ് ദ ബ്രെഡ്ത്ത് ആൻഡ് ഡി ഈസ് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ബീം. Then area A equal BD equal K square is equal to D square by 12. അപ്പോൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഫോർ എ റെക്റ്റാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ വൈ ബി ഡി ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ 12R വരും. അടുത്ത സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ റേഡിയസ് ആണ്. അവിടെ വരുമ്പോൾ കെ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ബൈ 4. അപ്പോൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ വരും. എന്നിട്ട് അടുത്ത ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ 5r⁴ ഡിവൈഡ് ബൈ 4r എടുക്കാം. അതോടുകൂടി ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ക്യാൻഡിലിവറിൻ്റെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ. ഒരു ഡെറിവേഷൻ പോലെ ഇക്വേഷൻ ഫോർമേഷനാണ്, അതും ഉണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രൂഫ് പഠിച്ചു. ഒരു പ്രൂഫ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു പ്രൂഫൊക്കെ പഠിച്ചു. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇതെടുത്തതാണ് എൻജിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ. ഞാനിത് പ്ലാൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇത് ഞാൻ എടുത്തതാണ്. ഈ ഒരിത് കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെടുത്തു. പക്ഷെ അതിൽ ഒരു നല്ലൊരു പ്രൂഫ് ഞാൻ എടുത്തു, വളരെ ഭംഗിയായിട്ട്. എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് അതെല്ലാവരും നോക്കണം കൃത്യമായി. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതുവരെ എടുത്തു. ഇന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് ക്യാൻഡിലിവറിൻ്റെ ഇതും ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് എ ക്യാൻഡിലിവർ ലോഡഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൻസ് തിയറി അത് പറയും. അന്ന് ആ പ്രൂഫ് കാണിച്ചു തരും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.